Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare, Ram Hare. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. 17, 18 ரெண்டும் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேட்டுக்கு முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 17ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியை பகவத்கீதையின் 17ஆம் அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி 16ஆம் அத்தியாயத்தின் எல்லையற்ற மகிமைகளை நீ கேட்டறிந்தாய். இப்போது 17ஆம் அத்தியாயத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி கூறப்போகிறேன். அரசர் காடபாகுவின் மகனான இளவரசரிடம் துஷ்டன் என்ற முட்டாள் சேவகன் இருந்தான். அவன் ஒரு முறை இளவரசரிடம் தான் அந்த மத யானை மீது ஏறி சவாரி செய்வதாக சவால் விட்டான். அதன்படியே அவன் யானை மீது ஏறி அமர்ந்தான். அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் அனைவரும் அந்த யானை மிகவும் ஆபத்தானது என்றும் ஆகையால் அவனை கீழே இறங்குமாறும் அவனிடம் வேண்டினர். ஆனால் துஷ்டன் அதை பொருட்படுத்தாமல் மிகுந்த உரத்த குரலில் கத்தியும் அங்குசத்தால் பலமாக குத்தியும் யானையை முன்னேறி செல்லுமாறு ஆணையிட்டான். பொறுமை இழந்த யானை மதம் பிடித்து வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தது. நிலை தடுமாறிய துஷ்டன் யானையின் மீதிருந்து தரையில் விழுந்தான். கீழே விழுந்த அவனை யானை தன் காலால் மிதித்து கொன்றது. அதன் பிறகு துஷ்டன் ஒரு யானையாக சிம்மல தீபின் அரண்மனையில் பிறந்தான். அந்த அரசர் வேறொரு அரசருக்கு அந்த யானையை பரிசாக கொடுத்தார். அதை அவர் ஒரு புலவருக்கு பரிசாக வழங்கினார். அந்த புலவர் மால்வாவின் அரசரிடம் அந்த யானையை 100 பொற்காசுகளுக்கு விற்றார்.
ஆனால் சிறிது காலத்திலேயே அந்த யானை ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டது. ஆகையால் உணவு அருந்தவும் தண்ணீர் குடிக்கவும் கூட மறுத்தது. யானை பாகன்கள் இந்த செய்தியை உடனே அரசரிடம் தெரிவித்தனர். அரசர் உடனடியாக யானை கொட்டைக்கு சிறந்த கால்நடை மருத்துவருடன் சென்றார். அப்போது அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் யானை பேசத் துவங்கியது. அரசே, நீங்கள் மிகவும் புண்ணியம் செய்தவர், அனைத்து வேதங்களையும் அறிந்தவர், பகவான் விஷ்ணுவை எப்போதும் தியானித்துக் கொண்டிருப்பவர். ஆகையால் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் ஒரு ஆத்மாவிற்கு மருத்துவரோ மருந்துகளோ தானமோ தர்மமோ எதுவும் பலனளிக்கப் போவது இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் உண்மையிலேயே எனக்கு உதவ வேண்டும் என்று எண்ணினால் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 17ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பவரை என் முன் கொண்டு வாருங்கள் என்றது. யானையின் வேண்டுகோள் படி தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 17ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்கும் ஒரு பெரும் பக்தரை கொண்டு வந்தார். அந்த பக்தர் யானையின் முன்பு நின்று 17ஆம் அத்தியாயத்தின் ஸ்லோகங்களை உச்சரித்தபடியே யானையின் மீது தண்ணீர் தெளித்தார். யானை அந்த நொடியே தன் உயிரை விட்டு பகவான் விஷ்ணுவின் 4 கரம் ரூபத்தை அடைந்தது. புஷ்பக விமானத்தின் மூலம் வைகுண்டம் செல்ல தயாராக இருந்த யானையிடம் மால்வாவின் அரசர் அதன் முற்பிறவி பற்றி வினவினார். தன் முற்பிறவியில் துஷ்டனாக பிறந்து இறந்த கதையை கூறி முடித்த யானை வைகுண்டம் நோக்கி புறப்பட்டது. சிறந்த மனிதனான மால்வாவின் அரசரும் அன்றிலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 17ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் படித்து வந்தார். வெகு விரைவில் அவரும் பகவானின் திருப்பாதங்களை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18வது அத்தியாயம் ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம், அத்தியாயம் 18. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 18ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. பார்வதி தேவி சிவபெருமானிடம், அன்பான கணவரே, தாங்கள் இதுவரை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 17ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமைகளை பற்றி கூறினீர்கள். இப்போது 18ஆம் அத்தியாயத்தின் மகத்துவத்தை எடுத்துரைப்பீர்களாக. சிவபெருமான் கூறினார், இமயத்தின் புதல்வியே, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமைகளை கேட்பாயாக. இது அனைத்து வேதங்களை காட்டிலும் சிறந்ததாகும். நித்தியமான ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடியதாகும். இந்த மகிமைகளை கேட்கும் எவரும் பௌதிக ஆசைகளை துறப்பர். தூய்மையான ஒரு பக்தருக்கு இது அமிர்தமாகும். பகவான் விஷ்ணுவின் உயிராகும். தேவேந்திரருக்கும் மற்றும் அனைத்து தேவர்களுக்கும், சனகர் மற்றும் சனந்தர் போன்ற யோகிகளுக்கும் இது ஆறுதலாகும். இதை படிப்பவர்கள் யம தூதர்களை விலகச் செய்கின்றனர். பௌதிக உலகத்தின் துன்பங்களில் இருந்தும் அனைத்து விதமான பாவங்களில் இருந்தும் ஒருவர் விடுபட வேண்டுமென்றால் இதை படிப்பதை தவிர வேற எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. மேரு பர்வதத்தின் சிகரத்தில் கர்மாவால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அமராவதி என்ற தேவலோகம் உள்ளது. அதற்குள் தேவேந்திரரும் அவரது மனைவியும் அனைத்து தேவர்களின் சேவையை ஏற்று வருகின்றனர். ஒரு நாள் தேவேந்திரர் தம் அரியணையில் மிகவும் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு ஒரு மிக அழகாக ஒரு மனிதன் வருவதை கவனித்தார். அந்த மனிதனுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருந்தனர். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த தேவேந்திரர் நிலை தடுமாறி அரியணையிலிருந்து கீழே விழுந்தார். அப்போது அவர் தலையில் அணிந்திருந்த மகுடம் கீழே விழுந்தது. தேவேந்திரருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த தேவர்கள் இதை கவனித்தவுடன் அந்த மகுடத்தை எடுத்து அந்த அழகான மனிதனுக்கு சூட்டினார்கள். அந்த மனிதனை புதிய இந்திரராக ஏற்று அனைத்து தேவர்களும் அவருக்கு ஆரத்தி செய்து கீர்த்தனங்கள் பாடி அவரை வணங்கினார்கள். பல ரிஷிகள் அங்கு வருகை தந்து அவரை ஆசீர்வதித்து வேத பாராயணங்கள் செய்தனர். அப்சரஸ்களும் கந்தர்வர்களும் அங்கு வருகை தந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இருந்தனர். இவ்வாறாக புதிய இந்திரன் எந்த விதமான அஸ்வமேத யாகங்களையும் செய்யாமலேயே தேவர்களின் சேவையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த உண்மையான இந்திரருக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை. அவர் தனக்குத்தானே நினைத்து கொண்டார், இந்த புதிய மனிதன் இதுவரை கிணறுகளோ ஆறோ குளமோ அமைக்கவில்லை, மரக்கன்றுகள் கூட நட்டதில்லை, பஞ்சம் வந்தபோது யாருக்கும் தானம் கூட வழங்கவில்லை, எந்த விதமான யாகங்களையும் செய்ததில்லை, புனித தாமத்திற்கு எந்த தானமும் செய்ததில்லை. இவ்வாறு இருக்க என்னுடைய பதவியை இவன் எவ்வாறு அடைய முடியும்? மனதில் இத்தனை சந்தேகங்களுடன் தேவேந்திரர் பகவான் விஷ்ணுவை தரிசிக்க பார்க்கடலுக்கு சென்றார். ஒரு வழியாக பகவான் விஷ்ணுவின் தரிசனம் கிடைத்த பிறகு தேவேந்திரர் விஷ்ணுவிடம், பகவான் விஷ்ணுவே, முன்னொரு காலத்தில் நான் பல யாகங்களையும் பல புண்ணிய காரியங்களையும் செய்ததன் பலனாக
தேவேந்திரராக பொறுப்பேற்கும் வாய்ப்பினை பெற்றேன். ஆனால் இந்த முறை இந்திரராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் அந்த மனிதன் தன் வாழ்வில் எந்த விதமான யாகங்களோ புண்ணிய காரியங்களோ செய்ததாக தெரியவில்லை. அப்படி இருக்கையில் எவ்வாறு என் பதவியை அடைந்தான் என்று வினவினார். பகவான் விஷ்ணு கூறினார், அந்த தூய ஆத்மா தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தின் 5 ஸ்லோகங்களை படித்து வந்ததன் காரணமாகவே இவ்வளவு யாகங்கள் மற்றும் புண்ணிய காரியங்கள் செய்து பலன்களை அனுபவிக்க முடிந்தது. சொர்க்கத்தின் அதிபதியாக பல ஆண்டுகள் அனுபவித்து விட்டு அந்த ஆத்மா என்னை வந்து அடையும். தாங்களும் இவ்வாறு தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தால் வெகு விரைவாக என்னுடைய தாமத்தை அடையலாம். பகவான் விஷ்ணு கூறியதை கேட்ட தேவேந்திரர் ஒரு பிராமணருடைய தோற்றத்தில் கோதாவரி நதிக்கு வந்தார். அங்கு கலக்ராணி என்ற புனித கிராமம் இருந்தது. அந்த இடத்தில் பகவான் காளேஸ்வர் என்ற பெயரால் வழிபடப்படுகிறார். அந்த நதிக்கரையில் ஒரு தூய்மையான பிராமணர் வசித்து வந்தார். அவருக்கு அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் குறிக்கோள் மற்றும் ரகசியம் மிக தெளிவாக தெரிந்திருந்தது. ஆகையால் தினமும் அவர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை அங்கு அமர்ந்து படிப்பார். இதை கண்ட தேவேந்திரர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். சிறிதும் தாமதிக்காமல் அந்த பிராமணரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை தனக்கு கற்றுத்தருமாறு வேண்டினார். அதை கற்றறிந்த பிறகு சிறிது காலத்திற்கு அதை தினமும் வாசித்தார். அதன் பலனாக ஒரு வழியாக விஷ்ணு லோகத்தை சென்று அடைந்தார். அங்கு சென்ற பிறகுதான் அவருக்கு தெரிந்தது, விஷ்ணு லோகத்தில் அனுபவிக்கும் பேரானந்தத்தை ஒப்பிடுகையில் தான் தேவேந்திரனாக இருந்தபோது அனுபவிப்பது ஒன்றுமே இல்லை என்று. எனது அன்பு பார்வதியே, இதனால் தான் பல மாமுனிவர்கள் குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் வாசிக்கின்றனர். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்பாதங்களை வெகு விரைவாக சென்று அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யமுனா தீரா வனசாரி, ஜெய யமுனா தீரா வனசாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம் பிரபுஜி. மாதாஜி. அனைவருக்கும் பிரணாம். 12 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ். இன்னைக்கு கடைசி நாள் நம்ம இருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्वषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம், கடைசி அத்தியாயம், அதிக ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயமும் கூட. இந்த அத்தியாயத்துல எப்படி இந்த கர்ம செயல்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும், அப்படி கர்ம செயல்கள் செய்து கொண்டே அதுல இருந்து விடுபடுறது பேர் கர்ம யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு செயலை செய்வதற்கு 5 காரணங்கள் தேவை அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம இந்த 5 தேவைகளை எப்படி பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம வர்ணாசிரம தர்மம் எதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு, பிரம்மன் நிலைன்னா என்ன அதையும் பார்க்கிறோம். அதாவது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுளை பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷராக வழிபடுறோம் இல்லையா, அந்த பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். தூய்மையான பக்தி மட்டுமே கருணை பகவானுடைய அந்த செயல்ல நம்மளை ஈடுபடுத்துது அப்படின்னு பாக்குறோம். கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டதசோऽध्यायः மோக்ஷ சந்நியாச யோக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, முதல் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசஸ்ய மகாபாகோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய கிருஷிகேஷ வ்ருதக்கேசி நிசூதனக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசு அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. எங்கெல்லாம் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடை சொல் யூஸ் பண்றாரோ அப்படின்னாக்கா, அப்ப அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சரியான புரிதல் இருக்கணும்ன்றத பாக்குறோம். சோ இங்க என்ன சொல்ற, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தோட நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள கேசி என்ற அசுரன், கிருஷ்ண அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்கள் கம்சன் மூலமாக வராங்க. அதுல கேசின்ற அசுரனை கொன்றவர் அப்படின்னு சொல்றார். சோ எப்படி ஒரு ஒரு அசுரன் இல்லைன்னா ஒரு அரக்கனை நீங்க கொன்றீங்களோ, அது போல என்னுடைய இந்த அறியாமைன்றத உங்களுடைய ஞானம் அதால அந்த ஆயுதத்தால கொல்லணும் அப்படின்னு.
இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்டாவது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராஹுஸ்த்யாகம் விசர்ஜனாக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் சான்றோர்களால் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பது தியாகம். எந்த செயலுமே செய்யாம மனத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா? மக்கள், மனைவி, குடும்பம், அதுக்கப்புறம் நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாத்தையும். சோ எல்லா செயல்களையும் துறப்பது தியாகம் என்றும், ஜட ஆசைகள் அல்ல அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறப்பது சந்நியாசம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாஜாம் தோஷவதித்யேகே கர்ம பிராகோர்மனீஷின யஜ்ஞதானதப கர்மன தியாயாஜ்மதி சாபரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக நினைச்சு அவற்றை துறக்கணும்னு சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். இருப்பினும் யாகம், தானம், தவம் இதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். யாகம் அந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் எப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தானம் அந்த நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நேத்து. ஸோ அந்த தானம் கொடுக்கும்போது அந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்கு, தவத்தோட செயல்கள். ஸோ இதெல்லாம் எப்பவுமே கைவிடக்கூடாது. வர்ணாசிரமம், வர்ணம்னாலே பிரிவு, ஆசிரமம் அப்படின்னாக்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அதை லேர்ன் பண்ற ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ 4 வர்ணங்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மனித சமுதாயம் உய்வு பெறுவதற்காக அமைச்சிருக்கார். பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர்கள். அது போல இந்த 3 வர்ணங்கள் 4 வர்ணங்கள் பார்த்துட்டு 4 ஆசிரமம். முதல் ஆசிரமம் பிரம்மச்சரியம், அடுத்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். சோ அது எந்த வர்ணத்துல இருந்தவங்களாகும் சன்னியாசியாகவே இருந்தாலும் கூட இந்த யாகம், தானம், தவம்ன்றத பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 தானதப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனுஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க அடுத்த வாசிங்க பிரபு. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது நமக்கு விதிக்கப்பட்டது. அதை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அது எந்த நிலையிலும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதான் யவிது கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்களா பிரபு. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் புக்ல வாசிக்க. புக்ல வாசிக்க 13, 14 மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கியே சித்தாந்தே ப்ரோக்தானி வித்யே சர்வ கர்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 14. அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாச ப்ருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வாசிச்சிருவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்தது வாசிங்க. ஸ்லோகம் 13. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா,
செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். 14 செயலுக்கு அது அந்த 5 என்னன்னா, செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சரீரே வாங்மனோ பிரியத் கர்ம பிராரபதே நரக நியாயம் வாபி வரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவக. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த இது சொல்லிட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி? 13, 14? 13 சொல்லி 13, 14, 15 வாசித்தாச்சு மாதாஜி. 14ல வந்து இது வந்து அந்த 5 காரணங்கள் 14. ஓகே மாதாஜி. சோ நமக்கு வந்து எந்த ஒரு செயல் செய்யறதாக இருந்தாலும் நமக்கு 5 காரணங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அந்த 5 காரணங்களை தான் நம்ம இந்த 13, 14ல பாக்குறோம். அதாவது அந்த செயலை செய்யறதுக்கு உண்டான களம், அந்த உடல் தேவைப்படுது. யாரு செய்யறாங்களோ அந்த ஜீவாத்மா எப்படி செய்யறாங்க? தன்னுடைய பல்வேறு புலன்களை உபயோகப்படுத்தி அத பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்து அவங்க செய்யறாங்க. இறுதியாக பரமாத்மா, அவரு சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியை நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. 16 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக பஸ்யத் யக்ருத புத்தித்வான் நச பஷ்யாதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போது நான் தான் பண்றோன்ற அந்த கர்வம் இருக்கு இல்லையா, அது தவறான ஒரு செயல் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எந்த செயல் செய்வதாக இருந்தாலும் இந்த 5 காரணங்கள் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுது. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. 18 மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இப்போ வாசிங்க. 18 வாசிங்க பிரபு. ஞானம் ஞேயம் பிரஞாத த்ரிவித கர்ம சோதனா கர்ணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்மஸ்கிரஹ அறியப்படும் கர்மஸ்கிரஹ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ என்ன 3 விஷயங்கள் வந்து ஒரு செயலை செய்ய தூண்டுது, எந்த 3 விஷயங்கள் வந்து அந்த செயலை உண்டாக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம இப்ப கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, லெவல் 2 கண்டினியூ பண்றது, அந்த இதே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்து பார்த்துக்கலாம். சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயல்களும் அடுத்த லெவல்ல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது. அப்ப ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்ம போகணும் அப்படின்ற அந்த அறிவு, அறியப்படும் பொருள் பகவான், அறிபவன் இந்த ஜீவாத்மா, இந்த 3ம் அந்த செயலை தூண்டுகின்றது. அதை நம்ம எப்படி செய்யறோம்? நம்மளுடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி எப்படி செயல்கள் செய்யறது, அந்த 1 மணி நேரம் ஒதுக்கி அதற்காக நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது. செய்பவன், அதாவது அந்த அறிபவனும் செய்பவனும் ஒன்றாக நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதெல்லாம் அந்த செயலை செய்ய நம்ம தூண்டுற விஷயங்களும் செயலை செய்யறதையும் நம்ம பாக்குறோம். 20, 21, 22 நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். சோ எல்லாரும் வாசிங்க. 20, 21, 22 அதை வாசிச்சுட்டு பொருளையும் மொழிபெயர்ப்பும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ பூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயமீஷதே அவிபக்தம் விபக்ஷேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களின் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அடுத்தது வாசிக்கிறோம் மாதாஜி.
யஞானம் நானாபாவான் விதாந்த் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருத் நவதேகஸ் மின் கார்யே சக்தம ஹைதுகம் அதத்வார்த்த வதல்பம் சத்தாமச முதாஹ்ருதம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ நம்ம அந்த 3 குணங்களை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். நன்மை பயக்கக்கூடிய தீவிர மற்றும் அறியாமை குணம்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்கள்ல இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விதமான காரணங்களாலதான் ஒரு செயல் செய்யப்படுது அப்படின்னு. அப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி அந்த செயல்களை செய்யறோம் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பகவானையும், அதாவது அந்த ஆன்மீக இயற்கையையும் அந்த ஆத்மாவையும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்ற பாவத்துல ஒருத்தவங்க செய்யக்கூடிய அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சத்துவகுணமானது. ஆனா உயிர்வாழி வேறு, அந்த பரமாத்மா வேறுன்ற குணத்துல இருக்கிறது ரஜோகுணம். ஆனா எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவே இல்லாமல், அதாவது அவங்களே வந்து அறியாமையில இருக்காங்க, இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களே, தவறான ஒன்று அவங்க நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து விக்ரமவாதிகள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம், இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த செயல்கள் எப்படி பண்றாங்க, அவங்களோட இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தாச்சு. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 23, 24, 25 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷத் கிருதம் அவலப்ரேப்சூன கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. யத்தோ காமேப்சூன கர்ம சாஹங்காரேன வா புனக கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சம் அனுபேட்சித்த பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இது இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த 3 விதமான செயல்கள் அந்த 3 குணத்துல எப்படி பண்றாங்க, எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக பண்றோம் அப்படின்றது சத்துவகுணம். இத மீண்டும் மீண்டும் நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தோட செய்யக்கூடியது ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள். ஆனா அறியாமையில இருக்கவங்க, அதாவது இதுதான் என்னுடைய உலகம், இல்ல இதுதான் வந்து என்னுடைய அனைத்துமே நினைச்சிட்டு ஒரு 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 வட்டத்துக்குள்ளே இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அறியாமை குணத்துல அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அறியாமை குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, விக்ரமவாதிகள் சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புறம்ப அவங்க வந்து அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த செய்பவன், அந்த 3 விஷயங்களை செய்யக்கூடிய செய்பவன் பத்தி நம்ம இங்க பாக்குறோம். 26, 27, 28 மாதாஜி. முக்த சங்கோனகம் வாதி திருத்ய உற்சாக சமன்விதக சித்ய சித்தியோர்வி நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ராகி கர்ம பல பிரேஷூர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுஷி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதக. எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு
அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அயுக்த பிராருக்த ஸ்தப்த சடோனைஸ்கிருதி கோ லசக விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ அறிவு, செயல்கள், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், அந்த செய்பவன், அந்த 3 விஷயத்த பார்த்தாச்சு. சோ இந்த எந்த ஒரு இகலோக பற்றின்றி மன உறுதியோட பகவானே துணைன்ற மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகள் எல்லாம் ஒரு பொருட்படுத்தாம அகங்காரம் இல்லாம இருக்கான் இல்லையா, அவன் தான் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான். ஆனா இது எனக்கு இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் பேராசை, அதனால வந்து பொறாமை, கடின உழைப்பு, அதுலயே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கவன் வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கான். ஆனா தான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும், மத்தவங்களை பத்தி நான் அக்கறை எல்லாம் எனக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரியான ஒரு பிடிவாதக்காரன், ஏமாற்ற கூடியவன், என்னுடைய திருப்திக்காக நான் என்ன வேணா பண்ணலாம், சோம்பேறி, மத்தவங்களை அவமதிக்கிறதுனா அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்டா பெரிய வேலை அது. இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்துல தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோடதுன்னு பாக்குறோம். இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க கூடிய அந்த நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாது, எதுக்கெல்லாம் பயப்படணும், எதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது, நம்மளை எது முக்தி கொடுக்கும், எது முக்தி அளிக்க வல்லது அற்றது அப்படின்றத ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டு அது போல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. ஆனா அதே சமயத்துல தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்கது, செய்யத்தகாதது, இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தோட புத்தி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனா தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் ரிவர்ஸ்டா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களுடைய தீர்மானங்கள் என்ன, அதாவது தீர்மானம்னா என்ன சொல்றது, டிட்டர்மைண்ட், அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதிக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை யாராலையும் இது பண்ணவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்க. அது போல யோக பயிற்சியால் நிலை கொண்டு. என்ன அது யோக பயிற்சி? எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ணதோ அது யோக பயிற்சின்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த யோக பயிற்சி மூலமாக பகவானோட கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் இருக்கு. ஆனா எவனொருவன் அறம், பொருள், இன்பம் அதெல்லாம் தன்னுடைய சுய இதுக்காக உபயோகப்படுத்துறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்துல இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். ஆனா கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இவற்றிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போகவே முடியாத ஒரு நிலையில இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய மன உறுதி அப்படின்னு பாக்குறோம். என்ன ஆனாலும் பகவான் இருக்கார், என்னை கைவிட மாட்டார், இன்னைக்கு நான் இந்த மார்க்கத்துல இருக்கேன், அடுத்து நான் வேற மார்க்கம் போயிடுவேன், அப்படி எல்லாம் ஒரு ஆசிலேஷன் இல்லாம ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா இருக்கிறவங்க சத்துவகுணம். இருக்கக்கூடிய பலன்களை எல்லாம் தனக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கான். அதே வந்து அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இது எல்லாமே. அடுத்து 3 வகையான மகிழ்ச்சி அவங்களுடைய முக்குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல. அவங்களுடைய சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய சந்தோஷம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல விஷத்தை போல இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் காலையில மங்களார்த்தி வந்து நம்ம அட்டன் பண்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு. அப்ப அந்த காலையில எந்திரிக்கும் போது எத்தனை மணிக்கு படுத்தாலும் காலையில அந்த எந்திரிச்சு ரெடி ஆகி பகவானை பாக்குறதுக்கு போகும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சில சமயம்
விஷயம் சரி இன்னைக்கு கூட்டிட்டு நாளைக்கு போலாமா அப்படின்லாம் கூட நமக்கு தோணும். அது முதல்ல கஷ்டமா இருந்தாலும் ஆனா இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கும். நம்ம சொல்றோம் சாண்டிங் நம்ம பண்றது, நிறைய பேருடைய கதைகளை பார்க்கிறோம். இப்ப நடமாடும் பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்பவும் நம்ம வந்து நிறைய பக்தர்களுடைய அந்த நியர் நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுதான் அந்த மரண காலத்தில் நமக்கு வந்து ஞாபகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும், அதை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து கலியுகத்துல பௌதீகமா ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். அது விஷத்த மாதிரி இருந்தாலும் இறுதியில் நமக்கு அமிர்தத்தை கொடுக்கும். ஸோ இந்த குணம் வந்து சத்துவ குணத்தோட மகிழ்ச்சியாக கருதப்படுகின்றது. ஆனா ரஜோகுணம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கடைசியில அது வந்து நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக, விஷம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்தியே அடைய மாட்டேங்கிறோம். ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன பேசிக் நீடு இருக்கோ, ஒரு வீடு, ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்தா போதாத, நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் நிறைய வேணும். அப்ப ஆசைகள் அதிகமாகுது. அந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்றாற் போல நம்ம என்ன பண்றோம், லோன் எடுக்கிறோம், அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறோம். அந்த மாதிரி நிறைய கடன் வாங்கி ஒரு இதை நம்ம வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க நினைக்கிறோம். கடைசியில் இதை பண்ண முடியாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், மீண்டும் அந்த வருத்தத்துக்கு போறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ ஆரம்பத்துல இனிமையாக இருந்தாலும் முடிவில் அது துன்பத்தையே கொடுக்கின்றது. எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு இன்பத்தை இந்த பௌதீக லோகத்துல கொடுத்தாலும் அது வந்து கண்டிப்பா துன்பத்தை பின்னாளில் விளைவிக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் எது இறுதி வரைக்கும் மயக்கமாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து தமோகுணத்துல ஒரு விஷயம். தமோகுணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மதுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள், மது, மாது, சூது இதெல்லாம் அடிமைப்பட்டவங்க. ஒரு சிலர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு அதோட இதெல்லாம் வாங்கி ஆன்லைன்லயே வந்து சூது விளையாண்டு அதுலயே எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாங்க. குடும்பமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்மூலமான கதைகள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல தன்னுடைய தன்னுடைய காம உணர்ச்சிக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எல்லைக்கும் போகக்கூடியவங்க. அப்ப அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து இறுதியான நம்மளுடைய உலகம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த அறியாமை குணத்துல இருக்காங்க. சோ அது வந்து அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா உறக்கம், சோம்பல், மாயினால் வரக்கூடிய வருகின்ற சுகம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய சுகமாக கருதப்படுகின்றது. அது வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உறக்கத்தையே நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது 4 வகையான ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. யாராவது 41, 42, 43, 44 வாசிங்க. ஏன்னா வர்ணாசிரமம் அதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராமண சத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தவ கர்மாணி பிரபிவிக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர்குணைஹி. எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே, தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஷமோ தமஸ்தவ சௌஷம் சாந்தீர் ஆர்ஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சௌரியம் தேஜோ திருதீர் தாஷ்யம் யுத்தே சாப்யலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்த சாத்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ அடுத்தது நான்கு வர்ணத்தவர்களுடைய குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அமைதியாக இருப்பாங்க, சுய கட்டுப்பாடு. தவம் அப்படின்னாக்க தவம் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். 3 விதமான தவம் பார்த்தோம். உடல், மனம், வாக்கு. தூய்மை, அக தூய்மை, புற தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மையாக இருக்கிறது.
ஞானம், அவங்க வேத ஞானங்களை கற்று தேர்றதுனால அவங்களுடைய அறிவுள்ளவங்களாக இருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 வாயிற்கதவுகளும் பிரகாசமாக இருக்கும்னு பாக்குறோம். அந்த உடல் வந்து ஒரு நகரமாக கருதப்படுகின்றது. அதற்கு 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அதெல்லாம் பிரகாசமாக இருக்கு. ஸோ அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் இதெல்லாம் வந்து ஆம், பிராமணர்கள் செயல்படுறாங்க. அதே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க போர்க்கலைகளை பண்ணணும், மற்ற நிறைய அவங்களுடைய அரசாங்கத்தை அதிகரித்துட்டு போகணும். அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து சூரத்தன்மை, சண்டை போடக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட், வலிமை இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், மன உறுதி, ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஏன்னா வழங்கணும், அப்பதான் வந்து குடிமக்கள் வந்து நல்லா இருப்பாங்க இல்லையா, அப்போ அந்த கொடை கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கணும் அவங்களுக்கு, ஆளும் தன்மை, அந்த பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், துரியோதனன் வந்து அங்க இருக்கவங்களே மூத்தவர் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர். அவன் பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட போய் பேசல, எடுத்த உடனே அவன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் பேசுறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல பிராமணர்களுக்கு முதலிடம் தரணும், அது ஒரு விஷயம். அது இல்லாம பீஷ்மர்கிட்ட போய் பேசினாலும் அவருக்கு வந்து ஒன்னும் ஆப்போறது கிடையாது. ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், பாண்டவர்கள் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னுட்டு. அதனால அவர் பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியா, அவருடைய அந்த அரசியல் தன்மை வந்து அங்க தெரியுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதெல்லாம் சத்திரியர்களுடைய சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். சிலர் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் இதுல வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வீட்டுல இருக்கோம். இதெல்லாம் அப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சிலர் வந்து ரொம்ப அழகா பேசி வேலை வாங்குவாங்க, யார்கிட்ட எப்படி பேசணுமோ அந்த மாதிரி வேலை வாங்குவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்திரியர்களுடைய சுபாவம். அடுத்தது வைஷ்யர்களும் சூத்திரர்களும். வைஷ்யர்கள் அப்படின்னாக்க வணிகம் பண்றது, விவசாயம் பண்றது, பசுக்களை பராமரிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்யர்களோட தன்மை. உழைப்பாளிகள், அதாவது சூத்திரர்களோட சுபாவம், எல்லாருக்கும் வந்து தொண்டு புரியணும். யாருக்கு என்ன தன்மை இருக்கோ அந்த தன்மையிலே வந்து நம்ம நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். இது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல இந்த வர்ணங்கள். நம்ம வேணா நினைச்சுக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் இல்லைன்ட்டு. கண்டிப்பா எல்லா அபிஷியல் இதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம எங்க ஒர்க் பண்றோமோ அங்க கூட பாருங்க, இந்த 4 வர்ணங்கள் கண்டிப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ உடனே நம்ம சூத்திரர்கள் உடனே இந்த பாதத்துல இருந்து வராங்க. உடம்புல எல்லா பாகமுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. கா திருப்பாதத்துல இருந்து தான் நம்மளுடைய தரிசனமே ஸ்டார்ட் ஆகுது, திருப்பாதம் முதல் கொண்டு திருமுடி வரை அப்படின்ட்டு. ஸோ சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேலை பண்ணக்கூடிய அந்த தன்மை அவங்க கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். அதற்கு ஏற்றார்மான அவங்க கிட்ட உறுதி இருக்கும். அதனால அவங்க இதுல இருக்காங்க. ஸோ மற்ற வர்ணத்தவர்கள் சூத்திரர்களை வந்து பாதுகாக்கணும். அவங்கள வந்து யாருமே இதுல உயர்வு தாழ்வுன்றது கிடையாது. அதனால தவறான எண்ணங்கள் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம். यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा தம் அப்யர்ச்ய சித்தம் விந்ததி மாணவः. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். சோ இப்ப நம்ம அந்த 4 வர்ணங்கள் பார்த்துட்டோமா, 4 வர்ணங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களையும் நம்ம பார்த்துட்டோமா. சோ அவங்க என்ன பண்ணணும், பகவானை வந்து பிரார்த்தனை செய்து அந்த உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முயற்சி செய்யணும். இதுல அவரை மையமா வச்சு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய செயல்களும் இருக்கணும். வேதங்களை கற்கிறது வந்து பிராமணர்களோட செயல்னா, சோ பகவானை பத்தின வேதங்களை கற்று தெரியணும். வேதம் சொல்லிட்டா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து, இப்ப நம்ம மழை வேணும்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரியான கலை, அதற்கு ஒரு மாதிரியான வழிபாடு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய அந்த பிராமணர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன, பகவானை மையமாக வைத்து இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இந்த லோகத்துல இருந்து எப்படி விடுதலை அடையணும், அப்ப கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வரணும். அதுதான் பிராமணர்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும். சத்திரியர்கள், இப்ப ஜனக மகாராஜர் நம்ம பாக்குறோம். ஜனக மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசர் இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாஜனங்கள்ல அவர் ஒருத்தர் அப்படின்றத பாக்குறோம். மகாஜனங்கள் யாரு, பகவானுடைய மனசுல என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவங்களால புரிந்து சொல்லக்கூடிய தன்மை இருக்கும் மகாஜனங்களுக்கு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன 4 வருணங்கத்துல இருந்தாலுமே கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற பாவத்துல நம்முடைய செயல்கள் இருக்கணும். தெரிஞ்ச கடமையை ஒழுங்கா செய்யறது உத்தமமான ஒன்று. அதை விட்டுட்டு மத்தவங்களுடைய செயலை வந்து நான் எடுத்து செய்யறேன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தவறான ஒன்று. இயற்கையாக நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அதை நம்ம செய்யணும். அதனால மற்றவங்களோட செயலை எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது அதோட விளைவுகள்ல நாம பாதிக்கப்படுறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்.
சோ சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். அதனாலதான் சுய கட்டுப்பாடு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதை வலியுறுத்தான் நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதர் ஆன்மீக குரு என்ன சொல்லியிருக்கார்? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது, ஏகபத்தினி விரதனா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மது அருந்தக்கூடாது, போதை வஸ்துகள் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏமாற்றும் தன்மை குறைக்கிறதுக்காக நமக்கு அந்த சூது இருக்கக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம். ஸோ சுய கட்டுப்பாடு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பற்றற்ற செயல்களை செய்வோம். எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து துறவை பயிற்சி பண்றதுனால, அந்த ரெனன்சியேஷன் பற்றற்று நம்ம செயல்களை செய்யறதுனால எந்த கர்ம பல விளைவுகள்லயும் வந்து அவங்க ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. அதனால உயர்ந்த நிலையை அவங்க அடையறாங்க. இது வாசிங்க பிரபு. 54வது ஸ்லோகம் பிரபு. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். ஹரே இவ்வாறு கிருஷ்ணா. தெய்வீகமாக நான் வாசிக்கிறேன், மொழிபெயர்ப்பு நான் வாசிக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபு. நெக்ஸ்ட் சுரேஷ் பிரபு, நீங்களால வாசிக்க முடிஞ்சதுன்னா வாசிங்க. சுரேஷ் பிரபு நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. ராதா மாதாஜி, இன்னைக்கு கடைசி நாள் எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரி தெய்வமான நிலை பெற்றவர். ஓகே பிரபு, நீங்க வெளியில இருக்கீங்க, புரிஞ்சிச்சு. மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வாசிட்டார்ல பிரம்மபூதம். ஆமா வாசிட்டாங்க. சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவர்கள். இதுக்கு முந்தின பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்களுடைய குணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சுய கட்டுப்பாடு, பற்றற்று செயல்கள் செய்யக்கூடியவங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க? உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதே இல்லை. தூய பக்தர்கள்லாம் எதுக்குமே கவலைப்படுறதே கிடையாது. இதை அடையணும் அதை அடையணும்னு அவங்க விருப்பமும் கிடையாது. சொர்க்கமே கிடைச்சாலும் வந்து முக்தியை பகவான் கொடுத்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், நரகமே கிடைச்சாலும் அதுல வந்து உங்களுடைய உணர்வோடு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. சோ எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவங்க சமநோக்குல இருக்காங்க. மனிதர்களாக இருக்கட்டும், விலங்குகளாக இருக்கட்டும், அதுலயே வந்து உயர்வு தாழ்வு அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து சமமா பாக்குறாங்க. அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஏன்னா எல்லாரிடத்தையும் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை அவங்க பாக்குறாங்க. சாக்ஷாத் பகவான் சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக நின்ற ரூபத்தில் பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த ஞானம் வரும்போது நம்ம எல்லாரையுமே சமமாக பாவிக்கின்றோம். இதுவும் பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்க தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ வாசிங்க மாதாஜி. ராதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி. ஓகே, வேற யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 55. ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. தெரியுது மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்தவதோ ஞாத்வா விஷதேஹ தத் அனந்தராம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம பார்த்திருக்கோம், 18 அத்தியாயங்களும் பார்த்திருக்கோம். ஒரு அத்தியாயத்திலையும் அவர் எக்ஸாம்பிள் கர்ம யோகத்தை பத்தி சொன்னாலும் அதுலயும் பக்தி யோகத்தை சொல்வார். ஞான யோகத்தை சொன்னாலும் அதுலயும் பக்தி யோகத்தை சொல்வார். சோ பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் பகவானே முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி நம்மளால உணர்ந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தினால் அடையும் போது எப்ப அவங்க அந்த தூய பக்தர்களாக மாறாங்களோ அப்ப என்னுடைய திருநாட்டுக்குள் நுழைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம் இல்லையா? இத்தனை பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவங்க கேக்குறாங்க, பிரபுபாத் நாங்க எப்படி வந்து எப்ப எங்களுக்கு வந்து
ஏன்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா நிறைய கர்மங்களை நாங்க பண்ண மாதிரி இருக்கே, எங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்குமா இல்ல பகவான் எங்களை ஏத்துக்குவாரணும்னு அவர் சொல்றாரு. எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் அதுக்குன்னு அவர் சொல்றாரு. எப்ப நம்ம மனப்பூர்வமாக பகவானிடத்தில் சரணடைந்து அவருடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்றோமோ அந்த க்ஷணம் அந்த கணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு அந்த கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கிறார், முக்தி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இப்படி எல்லா விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். நம்ம மாதவேந்திர புரியோட கதையை நம்ம பார்த்தோம். அது போல அவங்களுடைய செயல்கள்ல செய்தாலுமே கூட அந்த தூய பக்தர்களாக இருக்கிறதுனால, ஏன்னா நான் என்ன செயல் செய்தாலும் இது எனக்கு பகவான் இட்ட கட்டளை. 69 வயதுல நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க பார்ப்போம். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப உறுதியோட ஸ்திர பிரஜன் உறுதியோட என்னுடைய ஆன்மீக குரு கொடுத்திருக்காரு, அதனால இந்த ஞானத்தை நான் மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு. சோ அந்த தூய பக்தர்களை பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் அவருடைய கருணையால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றார்கள். 58வது ஸ்லோகம் சுமித்ரா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுமித்ரா மாதாஜி 58. மச்சிக சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத்சேத்வம் அஹங்காரான் ந ஸ்ரேஷ்யசி வினஞ்சேயசி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீஜா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. முடிஞ்சா ஸ்ரீஜா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருவியின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். நம்ம இந்த பாக்குறது மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். நம்ம வந்து பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறதுனால எப்படி மோட்சத்தை அடைகின்றோம்ன்றத பகவான் சொல்றார். சோ நீ எப்போ உன்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வுல நிலை பெற்று இருக்கின்றாயோ, என்னுடைய உணர்வுல நிலை பெற்று இருக்கின்றாயோ, அப்ப என்னுடைய கருணையால இந்த கட்டுண்ட வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து வந்து விடுவாய். சோ எப்ப நம்ம வந்து இல்ல இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம அகங்காரத்தோட சொல்றது கேட்காம செயல்படுறாங்களோ அவங்க அழிந்து விடுவார்கள் அப்படின்றது பாக்குறோம். வாசிங்க மாதாஜி 61. ஸ்ரீஜா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாசிங்க. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் கிருத்வேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிரம்மயன் சர்வபூதானி யத்ராரூடானி மாயா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி. சில சமயம் நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் இல்லையா, இது சரியா தப்பா. அந்த உணர்வை கொடுக்கறது பரமாத்மான்னு பாக்குறோம். ஆனா அதெல்லாம் மீறி தவறாகவே இருந்தாலும் இல்ல நான் செய்தே ஆகணும் அப்படின் போது சரின்ட்டு அவர் என்ன பண்றார், சாட்சியாக வெறுமனே சாட்சியாக இருந்து அதற்கு உண்டான பலன்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ வரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் அடைவார்கள். 2 விதமான பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து தெய்வீக அமைதி, சாதாரண அமைதி இல்ல, பகவானுக்காக இருக்கக்கூடிய அமைதி. நேற்று கூட மாதாஜி சொன்னாங்க, ஏகாதசி அப்போ வந்து அந்த பேச்சை குறைச்சிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபடுறது. சோ அப்படி இருக்கவங்க உன்னதமான பகவானுடைய அந்த நித்திய இடத்தை அடைகின்றார்கள் பாக்குறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் எல்லா வருஷமும் ஜெகநாதருக்கு வந்து புவனேஸ்வர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாதருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அப்ப அங்க இருந்து அந்த அரச பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஜெகநாதர் ரதம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அவங்க கிளீனிங் ப்ராசஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ என்னதான் நம்ம வந்து ராஜாவாக இருந்தாலும் இந்த ஜெகத்துக்கே ராஜா வந்து யாரு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய இந்த ரூபத்தை பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா எப்படி இதுன்னு? நான் ஆக்சுவலா ஜெகநாதருடைய இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா அந்த 5 வருஷத்துலதான் எனக்கு தெரியுமே ஜெகநாதரை பத்தி. அதுக்கு முன்னாடி ராதாகிருஷ்ணன் மட்டும்தான் தெரியும். நான் யோசிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது, என்னடா இது பொம்மை மாதிரி வச்சிருக்காங்க, இதுல என்ன இவங்க இது பண்றாங்க. ஆனா
தினமும் அந்த பகவானை பார்க்க 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 நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி அவரை பத்தின நிறைய தெரிஞ்சுக்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அவர் மேல அந்த பக்தி வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஜெகநாதர் பதித்த பாவனர், அதாவது ராதாகிருஷ்ணர் வச்சுன்னா நம்ம எல்லா நியமங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனா ஜெகநாதர் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த அன்பு மட்டும்தான் வந்து பாக்குறாருன்னு பாக்குறோம். நிறைய கதைகள் இருக்கு, பார்ப்போம் அடுத்த. நிறைய கதை இருக்கு மாதாஜி. பகவானுடைய இருதயமே அது அங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நிறைய அதிசயங்களும் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அதிசயங்கள் நடக்கும் மாதாஜி. அந்த இதயம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, அந்த இது வந்து மாதாஜி என்னன்னு தெரியல. பட் அவருடைய அவரா வந்து சுயமா சொன்னது அந்த அரசருக்கு, நான் இந்த இடத்துல இந்த மரத்துல ஆமாம். மரத்தை கடல்ல இருந்து அவங்க எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்றாங்க, வரவே இல்லை. கடைசியில அவர் யார வந்து அந்த 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 ஒரு குலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேடுவ குலம், அவங்கள இருந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவரும் அவங்களுடைய ராஜாவும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய அரசவையில இருந்த ஒருத்தர் தான் போய் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. அதனால அவங்க 2 பேரும் போய் அவ்வளவு பெரிய இது எடுத்துட்டு வருவாங்க மரம், அப்ப வந்துரும் அந்த மரம் கரெக்டா. சோ ரொம்ப நிறைய கதைகள் இருக்கு. நிறைய கதை இருக்கு மாதாஜி, நிறைய. அது நானா பர்சனலா ஃபீல் பண்ணது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருந்துச்சு. என்னடா அது? போயிருக்கீங்களா மாதாஜி? ஜெகநாத் போயிருக்கீங்களா? பூரி ஜெகநாத் போயிருக்கேன் மாதாஜி, அங்கேயும் போயிருக்கேன். அவருடைய கருணையால ஒரு தடவை நான் போயிருக்கேன், இன்னொரு தடவை போனோம். ஆனா இங்க காப்பில டெம்பிள்ல பார்க்கும்போது நான் யோசிச்சேன், என்ன இவங்களை வச்சு நான் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் அப்படிதானே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த இதுலயே போனேன் நான், அங்க பார்த்தா அப்படியே பயங்கரமா இவர் இருக்காரு. அப்புறம் போக அங்கிருந்து போறதுக்கே வந்து 1 மணி நேரம் ஆகும். இருந்தாலும் வாரம் போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது வந்துருச்சு. இப்ப கடைசியில இங்க ஜெயநகர்ல தான் இருக்காரு, தினமும் மங்களார்த்தி போயிட்டு வரோம் இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 63வது ஸ்லோகம் இன்னும் யாரு வாசிக்கல? நடராஜன் பிரபு வாசிங்க. ப்ராப்ளம் சொல்வார் அவரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு இப்ப சொல்லு குஹ்ய. ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாய். என்ன ஒரு பெஸ்ட் கவுன்சிலர் நம்ம கிருஷ்ணன். சோ எல்லா இதையும் சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் நீ செய்ய வேண்டியதை செய்வாயாக அப்படிங்கிறார். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் 65வது ஸ்லோகம். பிரபு வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தோ மத்யாஜு மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். யாரு சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இடத்தில் சொல்றார். எப்ப நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்கிறோமோ, நம்ம அவரை மனசார நினைத்து 1 அடி வச்சோம்னா நம்ம முன்னோக்கி 100 அடிகள் வைக்கிறார் பகவான். சோ அதனால அவருக்கு பக்தனாகி அவரையே வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களை அவங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த உணர்வுல இருக்கும், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும். இது இப்படி கிடையாது, நீ என்கிட்ட இது பண்ணாதான் நான் உனக்கு பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி பௌதீகமான எண்ணங்கள் கிடையாது. நம்மளுடைய எண்ணங்களே வந்து நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது. நம்ம பகவானுக்காக போனோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரியா இயற்கை வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து அமைச்சு கொடுத்துருது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஜானகிரமன் பிரபு வாசிங்க. 66 பிரபு இல்லையா? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோசயிஷ்யாமி மா சூசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ அவர்தான் மூல முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்றார். சோ உனக்குன்னு இருக்கிற எல்லா தர்மத்தையும் நீ விட்டுட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாது. எத்தனை ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க கிருஷ்ணர். இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தையும் பார்த்தோம், இதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த ரகசிய ஞானம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ரகசியமான ஞானம்
தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விலக்கப்படக்கூடாது. நமக்கு வந்து மேபி 84 லட்சம் பிறவிகள் சொல்றாங்களே, நம்ம ஏதோ பிறவிகள்ல செய்த அந்த புண்ணிய பலன் காரணமாக இப்ப நம்ம இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ அதனால யாருக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கோன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். சோ யாரெல்லாம் பகவானை பத்தின அந்த பரம ரகசியத்தை மற்றவர்களிடத்தும் கொடுக்கிறோமோ, அது கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கிறோமோ, அவங்க கண்டிப்பாக என்னிடம் வந்து சேர்றாங்க இல்லையா? கண் கூட பாக்குறோம். நம்முடைய புரோபாதர் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு. அவர் மட்டும் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த இஸ்கான் கிடைச்சிருக்குமா? இல்ல இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் நித்தியம் பாகவத சேவையாம் கிடைச்சிருக்குமா? இல்ல, கண்டிப்பா இல்லையா? சோ யாரெல்லாம் இந்த இந்த பரம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க இறுதியில் பகவானை சென்றடைகின்றார்கள். அவனை விட பிரியமான தொண்டன் எனக்கு இல்லை. தொண்டன் அவருடைய சேவகன் இல்லையா நம்ம? அதனால அவருடைய அந்த மிஷன் கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது. அதை யாரு ஸ்ரத்தையோட பண்றாங்களோ அவரை விட பெரிய தொண்டன் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக எனக்கு யாகம் இருக்கவே முடியாது. நம்ம இங்க பிரபுபாதர் தான் நம்ம வச்சு பாக்குறோம். சோ மேலும் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். எப்ப நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமோ, கிருஷ்ண பக்தியில என்ட்ரி மட்டும்தான், எக்ஸிட் கிடையாது. சோ நம்ம எப்ப இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமோ திருப்பி நம்மளுடைய அந்த ஞானம் இல்ல, இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் நிறைய படிக்கணும், பக்தர்கள் சங்கம் வேணும், இன்னும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம். சோ அந்த ஞானத்தையும் வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். யாரெல்லாம் இந்த புனிதமான உரையாடலை கேட்டார்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை அவர் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையுடனும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, முதல்ல வந்தது யாரு சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய பலன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோட பொறாமை இல்லாம கேக்குறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாவ விளைவுகள்ல இருந்தும் விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழக்கூடிய மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பூமிக்கு மேல 6 லோகம், கீழே 7 லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அவங்க இந்த மாதிரி மங்களகரமான இதை பாக்குறாங்க. இப்படி சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? எனது அன்பு கிருஷ்ணா, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தற்போது நீங்கி விட்டது. ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படி, இருமனத்துல இருக்கேன், எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது, எனக்கு விளக்குங்கள். உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன் எப்படி சொல்றாங்களோ, ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே வந்து உறவினனா இருந்திருக்கார், தங்கையோட கணவராக இருந்திருக்கார், அந்த நண்பனாக இருந்திருக்காரு. ஆனா எப்ப அவர் சீடன், நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன் சொல்றாரோ அப்ப அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்ப நீங்க சொல்றத நான் செய்ய தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் அவர். அப்ப சஞ்சயன் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் 2 பேருக்கும் நடுவுல நடந்த இந்த உரையாடலை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப மயிர் கூச்சம் தெரிகிறது. அந்த பில்லோரேக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா, புல்லரிக்கிறது. சோ நான் இந்த சமயத்துல என்னுடைய வியாசதேவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் மரியாதையும் செலுத்துறேன் அப்படிங்கிறார். சோ 76 மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். நம்ம ஸ்மரணம் சொல்றோம் இல்லையா? சோ அதை கேட்டு இன்பம் அடைகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் 78வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? எல்லாரும் சேர்த்து வாசிக்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி. यत्र योगेश्वर करो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवाणि धीर्मतिर्मम. 3 தடவை சொல்லுங்க. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाणि धीर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरे विजयो भूते ध्रुवाणि धर्मधर्मम. पुष्टिवचनम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो अष्टादशोऽध्यायः.
ஹரி ஓம். சோ யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் அங்கெல்லாம் இருக்கின்றார். சோ எங்கெல்லாம் இவங்க 2 பேரும் இருக்காங்களோ அங்க நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் சொல்லி இதை முடிக்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னா பகவான் வந்து லக்ஷ்மிபதி, அவர் எங்க இருக்காரோ அங்க கண்டிப்பாக செல்வம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைவ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता दी।